أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا قراءة ربنا محمد صلى الله عليه وسلم إسلامنا ومشايخنا اللهم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم بالنية أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكافر من الحلال أرزاقنا ويهدم أمرنا بحسن الخاتمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سهل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي والصوم الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشاكل يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
Rabbi salli alaihi wasallim. मेरा सुरतो बिहार जातो या कमल की मान बोलो मेरा सुरतो बिहार जातो या कमल की मान बोलो जाना मेरे मेरे समार करो वसूलो जाना मेरे मेरे समार करो Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi. Sama ikutin. Ahlan wa sahlan bin nabi 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلوا عليه ما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله يسير حبيبي
وصل على النبي الهادي والعصر وصل على النبي الهادي والعصر ورسالة الغر بأهل البدر يا الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وسجد الكرسي وعيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودست الملائكة تهليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولم تجله درءا وأن يفاري وفضله إلى نهاية إلى نهاية تمام عمري فلما اشتد بها الطرق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تهامي Haleluya Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أصوات المرسلين محمد والسلام المستمرون والليل يتجلى طلعت بدر علينا من سنيات الغلا وجب الشكر علينا ما دعا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله إليكم بما استوجبه شفاعة ويرجو رحمة ورحمة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم والطاهر وصحب السالك على منهج القويم اجعلنا من خير الأمة واسلنا بدين حرمته واحشرنا ولا في زمرة واستمع ألسنتنا بالمن والنصرة واهدنا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا لحبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يسمع من الخلائق فترحمها
اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا القدر وسنا. اللهم لا تجعل بمجلسنا هذا أحدا إلا غفرت من توبة الذنوب وسرت من مغفرة عيوبا. اللهم إنك معنا في سنة الماضية إخوان ومنقطع عن الوصل مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب وإنا لعمل صالح وسلام على المرحوم. اللهم اجعلنا لأذانك ذاكرين ولنعمك شاكرين ولقيك من الذاكرين ومنا بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واختم لنا منك بالخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين الكافرين الظالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر يهود اسرائيل فانهم افسدوا في البلاد وقتلوا العباد. يا هادم الاحزاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من فتنه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا ورزق نبي يوم القيامه مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء هدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا وذي علينا ولمن أتى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وغفير الحاجة وغفير الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول والإجابة بسر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan maulid dan maulid yang sudah kita lakukan, insyaallah kita akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui menjadi umatnya, dan kita semua akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lah umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah hadir, kita teruskan kajian hari ini. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya, dan juga insyaallah kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila
Surya Al-Bajjari, Habib Zain, Abdullah Zain Ismi, Habib Syahid, Abdullah Syahid, Abdullah Zain, Habib Muhammad Al-Zaman, Jadi sini aja di sini. pada para luar suara sehat. Ini kayaknya nggak usah ya. Ini nggak usah ya. Nggak usah ya. Ini nggak usah ya. Kurang nyaman. Tawassul tabarukan bi qiraati Sayyidul Adhkar wa bi qiraati Maulid wa bi qiraati kitab Risalatul Muawwanah. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi ibadakas sholihin. Allahumma firli hayina wa maitina. Khususan kita doakan almarhum dan almarhumah daripada keluarga besar Ibu Siti Ruqayyah, Ibu Iyah Munirah binti Rausin, Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi, Abdul Ghani bin Saskawi, Eni Adawini binti Abdul Ghani, Abdul Latif bin Abdul Ghani, Ujiona bin Abdullah, Hajdeni Koswara bin Haji Adam. Dan juga kita doakan sahibul masjid, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, disehatkan dan diafiatkan, dan keluarganya dalam keadaan sehat, afiat, dan dipenuhi dengan keberkahan dunia dan akhirat. Haji Abdurrahim bin Abdul Ghani, dan juga Ketua DKM kita Haji Rahmat bin Abdul Ghani. Dan juga kita doakan Bapak Ibu dan jamaah kita yang sedang menunaikan haji, semoga diberikan kesehatan, afiat, serta pulang dalam keadaan sehat, afiat, dan diberikan haji yang mabrur. Ibu Haji, calon haji, Ibu Mulyani Zain binti Muhammad Zain, Bapak Yohanes Mar bin Rosman Zainun, Ibu Siti Nurjanah binti Oman Rukman, Bapak Imsa Karyanto bin Abdurrahim, dan juga yang sedang sakit dari saudara-saudara kita, kerabat kita, semoga diberikan kesembuhan dan afiat serta kesabaran, khususan Bu Ainur Jannah binti Fadli Hadin, baik nama yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Semoga Allah berikan kesehatan dan afiat, yang sedang menjalankan usahanya dimudahkan, dilancarkan, dan dihasil maksudkan di jahbi karamatihi yaumul jum'ah wa bi jahbi karamati bi syaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawassul tabarkan bi qiraati bi risyakan li Ali bin Abi Bakr As-Sakran. Allahumma nas'aluka bima sa'alaka bihi ibadakas sholihin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma aqsimna wa aqsim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma'amana bijahbi karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نجرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل لا سهل يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatillahi wa kurbihi wa thawabihi Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati
hadhihi fihi lillahi ta'ala nawaitu fardal i'tikaf lillahi ta'ala nawaitu fi hadzal i'tikaf ala man nawa Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salihuna wa ma alimahu Allahu minan niyatis salihat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulan wa tabarukan bi qiraati kitab Risalatul Muawwanah lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al Habib Abdullah bin Al Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla bi rahmatika nas'alu bi jahi nabika natawassal. Ya muhawil ahwal hawil halana illa ahsanil hal ilahana ilmuka kafin anis wal ikfina bihaqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrim nabi haqil fatihatil maqala wa hasil ma fi domirina. Allahumma salli ala Muhammad wa yassir Allahumma salli ala Muhammad isbi anta syafi la syafi. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma fil nabi ahladika nahdi. Allahumma fil lana jadu wa nashhadu qurbatan. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pada pagi hari yang cerah, pada pagi hari yang berbahagia yang mulia ini pada hari Jumat, senantiasa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sungguh luar biasa, kenikmatan yang besar, yaitu masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga kesempatan detik-detik terakhir menjelang, semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diberi kesempatan yang sama. Tidak ada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatannya dimundurkan wafatnya sehari, 2 hari, 3 hari, semuanya sama. Mau yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang berkuasa, rakyat, jelata, orang soleh, semuanya sama bila waktunya dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk memanfaatkan sisa-sisa umur ini tiada lain adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada niat yang lain. Enggak ada niat untuk mencari kepopuleran, nggak ada niat untuk mencari dunia, nggak ada niat untuk mencari jabatan, nggak ada niat untuk mencari kekuasaan. Semata-mata niatnya hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah lagi udah. Yang guru-guru kita ajarkan dari berbagai macam kitab yang dikarang oleh Imam Haddad, niatnya cuma satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu didapat, semuanya dapat. Jangan sampai salah niat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan pembahasan yang akan kita bahas. Mungkin ibu-ibu masih ingat terakhir kita membahas adab tentang makan dan minum. Adab makan dan minum. Setelah membahas tentang adab makan dan minum, kita berlanjut kepada pembahasan adab ketika berangkat, berada di masjid, dan pulang dari masjid. Pas bener banget. Pada hari ini kita berkesempatan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Masjid, kepada DKM yang telah memberikan kesempatan kepada HMQ untuk bisa menyelenggarakan dan bisa ikut memakmurkan masjid ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kitabnya tertinggal, saya lupa salah bawa. Yang saya bawa adalah kitab yang berkaitan dengan fase-fase seseorang menghadapi kematian. Kitab yang nggak bawa, akhirnya dikasih kitab terbaru nih. Saya harus belajar 5 menit aja nih. Nggak ketemu nih Ustaz nih. Maaf bentar Bu ya. Faslun. Nah, ya. Ibu-ibu bisa buka 1 lembar ke depan, di situ ada kalimat faslun. Nah, ketemu nggak? Faslun, di situ ada tulisan wa alaika bitulil muksi. Ada? Ketemu ibu-ibu halaman 49. Ya, halaman 49. Silakan dibuka halaman 49. Yang terjemahannya halaman, ya, kitab yang full dengan bahasa Arab itu halaman 49, yang terjemahan itu bisa berlembar-lembar dibuka 117. Ya, halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Faslun wa 'alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil i'tikaf. Imam Haddad mengingatkan kita itu harus betah di masjid. Harus betah di masjid. Dikatakan di sini bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid. Imam Haddad mengingatkan kepada kita untuk bisa berlama-lama di masjid dan betah di masjid dengan niat yang tentunya harus ada niatnya, bukan niatnya semata-mata satu ngadem. Yang kedua, ada orang ke masjid ngapain? Mau pipis. Orang kalau lagi dalam perjalanan, ketika dia kebelet, ketika dia mau buang air kecil, kebelet, tempat yang dicari adalah kiri kanan adalah masjid. Salah nggak? Nggak salah juga, boleh-boleh saja. Karena ada di dalam diri ini ada perasaan aman dan nyaman. Kalau pergi ke kamar mandi, ke toilet masjid, pasti orang yang ngerti tentang kebersihan. Sehingga di awal pertemuan kita di masjid ini, saya sangat tekankan sekali, di antaranya adalah adab-adab ketika kita berada di Baitullah. Ini apa? Ini adalah rumah Allah. Ini disebut dengan Masjid Siti Roqayah. Dan ini adalah milik Allah. Kita bertamu di sini. Sehingga adab-adabnya ketika bertamu ke rumah Allah harus benar-benar dijaga. Ibu ingat kalau pergi ke mall ada larangan, tidak boleh merokok, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada di sebagian negeri di Singapura membuang sampah kena fine, itu sekitar $500. Semuanya ada aturan ketika pergi ke suatu tempat. Terlebihnya adalah masjid. Sehingga ketika berada di masjid, adab-adab di masjid harus kita jaga benar. Di antaranya adalah 1, tidak boleh berbicara di masjid yang kecuali berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, silakan keluar. Artinya, ketika telepon berdering, wah, ini telepon dari rekanan nih, biasanya dia menawarkan proyek nih. Ketika ini kita lihat berkaitan dengan bisnis, segera kita keluar, kita terima tuh telepon di luar, jangan dalam masjid, pergi keluar. Itu maksudnya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kita silakan keluar, kita terima, angkat telepon, atau memang ada tamu yang ingin ketemu membahas masalah bisnis, kita pergi keluar. Itu diantaranya adabnya. Ibu-ibu biasa kalau lagi ngaji biar nggak ngantuk bawa permen Kopiko. Kadang-kadang kalau masih ngantuk juga di sampingnya ada lontong isi oncom. Kadang-kadang ngantuk nggak bisa dihilangkan juga ditambah dengan temennya bala-bala. Masih ngantuk juga di situ ada 3 sampai 4 sate kikil. Biar nggak ngantuk. Gimana Ustadz? 1, di masjid diharapkan tidak boleh makan. Sebagaimana ada di beberapa tempat mungkin aneh. Ini kok tempat nggak ada tempat sampahnya ya? Memang di situ tidak boleh membuang sampah.
Sehingga kalau kita sempat-sempat makan, tapi ingat, lihat kiri kanan, jangan sampai ada sampah. Ustadz, ini bukan sampah saya, Ustadz. Tumitul adza anit thoriq sodaqoh. Buang sampah, buang duri di pinggir jalan, yang itu bisa mengakibatkan orang celaka, kita ambil itu duri, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Apalagi ini di rumah Allah. Allah perhatikan semua. Ini ibu kebiasaan banget ini ibu ya, habis makan sampah dibuang, kadang diselip-selipin di karpet. CCTV nggak ngeliat, tapi Allah catat itu. Ini nih tamu yang merusak rumah saya nih. Sehingga habis makan atau terlihat sampah, ambil. Jangan ada perasaan ini bukan punya saya, ini bukan saya ngerjain, tapi diniatkan ini adalah rumah Allah. Kalau bukan saya yang memuliakan lagi, siapa lagi yang memuliakan rumah Allah? Itu perlu dicatat tuh. Sambil kadang-kadang ngaji hari Jumat nih, sunnah katanya gunting kuku di dalam masjid. Gunting kuku di dalam rumah aja kagak boleh. Gunting kuku di dalam rumah aja nggak boleh. Itu buang sampah namanya. Di mana gunting kuku? Pergi ke teras, setelah gunting kuku disunah ditanam, dikubur itu, disunahkan, dianjurkan. Tapi paling tidak jangan gunting kuku di dalam rumah, apalagi ketika di malam hari. Di rumah saja tidak boleh, apalagi di dalam masjid. Ustadz taunya dari mana? Lagi ngaji mah kedengaran tuh suara kletek, 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 kletek gunting kuku nih orang nih. Nggak boleh, Bu ya. Nah, ini perlu disampaikan, ini bagian daripada edukasi, ini bagian daripada tarbiyah. Kalau bukan yang berada di depan yang bisa mengingatkan, siapa lagi yang mengingatkan? Karena kehadiran yang berada di depan ini adalah memberikan suatu tuntunan kepada masyarakat, bukan sebagai tontonan kepada masyarakat. Yang jelas setiap hari jamaah itu harus terus ada perkembangan kebaikan. Itu yang diharapkan. Lalu dikatakan oleh Imam Haddad, fa innal masajida buyutullah. Maka sesungguhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini semuanya adalah rumah Allah. Kenapa disebut dengan rumah Allah? Bukan berarti Allah menetap dalam masjid itu, bukan. Tapi disitulah semuanya kebaikan berada. Disitulah tempat ketakwaan berada. Kenapa? Seluruh hal yang berkaitan dengan kebaikan itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalimat takwa. Ingin sukses dunia, takwa. Ingin harta berlimpah, takwa. Ingin keluar dari berbagai masalah dunia, kuncinya, solusinya takwa. Ingin anak supaya pintar mendapatkan ilmu laduni, takwa. Ingin mendapatkan kekayaan yang berlimpah, takwa. Semuanya dirangkum dalam kalimat takwa, dan itu adanya di masjid. Kalau lagi pusing-pusing, lagi muka mumet, di rumah nggak betah, pusing, ngedumel terus, diulang-ulang terus. Kalau suami mau mana? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Biarin. Tiada tempat yang paling bisa menyamankan, menenteramkan hati ini kecuali ke masjid. Ada orang di kantornya pusing, banyak permasalahan nggak selesai, belum selesai masalah, datang lagi masalah berikutnya. Dia pergi ke masjid. Jangan dilarang, jangan diusir, biarin. Karena memang di masjidlah semuanya solusi membuat seseorang itu tenang. Daripada coba pusing-pusing, kemana larinya? Kalau di sinetron yang ibu ingat-ingat, kalau ibu tonton di sinetron, kemana larinya kalau orang lagi pusing? Kafe, ke bar, pergi ke minibar, mesen minuman. Dia mesen minuman untuk menghilangkan masalah-masalah dan berbagai masalah kesulitan dia hilangkan dengan minum-minum di bar. Kita mah enggak. Larinya kemana? Ke masjid. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang sedang mumet, pusing, rungsing, dia ke masjid, biarkan. Karena memang itulah tempat yang membuat hatinya nyaman. Wahabul biqa ilaihi. Dan bahwasanya ada tempat di muka bumi ini yang Allah sangat cintai, yaitu tempat itu, di situ ada bangunan masjidnya. Dari seluruh tempat, ya Allah sangat cintai tempatnya, di situ tempat yang ada bangunan masjidnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabdakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli taqi. Dikatakan bahwa masjid itu adalah tempat bagi orang yang bertakwa.
Ibu-ibu masih ingat mungkin di dalam pelajaran yang sudah kita bahas, di dalam kalimat ketakwaan itu adalah sebuah wasiat Allah berikan kepada para nabinya, dan takwa itu adalah wasiat kepada orang-orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Allah ingin menyimpulkan kepada kita semua kebaikan itu terangkum dalam kalimat takwa. Di antaranya Imam Haddad mengatakan takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan ada perasaan ta'zim, ada perasaan gentar, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh sirnya kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat ada tetangga, melihat ada kerabat, melihat ada teman yang setiap hari bolak-balik masjid, subuh dia berangkat ke masjid, zuhur dia pulang pergi lagi ke masjid, di waktu asar dia ke masjid, maghrib dia juga pergi ke masjid, waktu isya juga dia bolak-balik masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Belum wafat saja Allah sudah minta persaksian kepada kita, saksikanlah bahwa orang ini adalah orang baik dan orang yang beriman. Belum wafat. Ibu-ibu mungkin masih ingat ketika sedang menyolatkan seseorang yang sedang menyolatkan seorang jenazah, biasanya imam selalu mengatakan, saksikanlah bahwa orang ini adalah termasuk ahli khair. Semuanya serempak mengatakan khair, kami bersaksi dia orang baik. Tetapi ini Allah katakan, orang yang terus bolak-balik ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus bolak-balik masjid, Allah katakan dari kanjeng nabinya, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Terkadang orang tua dalam mengamalkan itu semua untuk membiasakan pendidikannya, dia biasa bawa anak-anaknya ke masjid. Anaknya dibawa ke masjid, Jumatan dibawa ke masjid, bapaknya sholat, anaknya berantem-berantem sama teman dia sekomplek. Bapaknya ibunya ngaji, anaknya di situ malah mencakar-cakaran, malah berantem-berantem, malah lompat-lompat di pojokan. Bagaimana Ustaz? Semua harus dididik. Apakah anak-anak yang ketika datang ke masjid terus dia berantem di sana, dia gelut-gelut, dia bikin keributan, lalu kita bilang biarin aja, itu kan anak kecil, alhamdulillah dia ke masjid? Enggak, salah itu. Justru sebagai orang tua kita harus memberikan adab dan memberikan pendidikan kepada anak. Dek, kamu boleh ke masjid, kamu ikut sama ayah, tapi ingat ya, kita pergi ke rumah Allah ini, kita bukan pergi ke mall. Kita pergi ke rumah Allah, kamu harus jaga adabnya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ganggu orang yang lagi sholat. Ingat ya, dek, catat itu. Kalau nanti ada teman adek yang kebetulan tetangga satu komplek datang ketemu, ngajak bercanda, nggak apa-apa, bercanda di halaman. Di halaman ada, di halaman sini jangan ke jalan, di teras juga ada, silakan mereka bercanda. Sebagai orang tua, kita harus tetap mendidik anak bagaimana perilaku dia ketika berada di rumah Allah. Jadi jangan dinormalisasikan tuh, biarin aja udah. Katanya malaikat seneng tuh kalau dengar ada anak-anak tertawa teriak-teriak ke masjid. Yang dimaksud itu adalah selama itu anak menjaga adab, silakan. Teriak-teriak, ganggu segala macam lah di masjid, sampai yang sholat keganggu, sampai yang lagi ngaji keganggu. Kita sebagai orang tua harus mengingatkan dan mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai ada yang salah di masyarakat. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yu'ammaru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dikatakannya bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, diantaranya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Di antara memakmurkan masjid itu adalah dengan membuat pengajian dan majlis taklim di masjid, membuat acara maulid di masjid, membuat acara pengajian, membuat acara tadawuran di masjid, memakmurkan masjid, membuat ramai masjid. Membuat ramai di masjid dalam arti kata, semua yang disampaikan itu adalah
tidak keluar daripada koridor-koridor yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memakmurkan, bukan meramaikan dalam arti kata membuat heboh, tertawa-tawa, cekikikan-cekikan, nggak boleh dalam masjid. Semuanya ada adabnya, semuanya harus tunduk. Ibu kira-kira kalau datang ke rumah pejabat, cekikikan di ruang tamu, diusir sama protokoler nggak tuh? Ini ibu belum bertemu aja udah berisik banget ibu. Deh, ibu keluar aja deh. Karena orang yang bertamu di sini harus jaga sopan santun dan etika ketika bertemu dengan pejabat, Bu ya. Kalau ibu modelnya begini nih, ibu nggak bakalan terima. Ibu silahkan keluar. Sedangkan ini di rumah Allah nih, semuanya harus dijaga adabnya. Tidak boleh ketawa sampai cekikan-cekikan, tidak boleh harus sampai tertawa terbahak-bahak. Semuanya harus ada adabnya. Apabila ada jok-jok yang membuat itu kita ketawa, ya cukup senyum. Ketawanya volumenya agak dikecilin. Ya, agak dikecilin, jangan sampai volume ketawanya itu kita keluar daripada adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Insya Allah nanti akan saya bahas adab-adab di dalam masjid. Kitab ini adalah rangkuman daripada pengajian dengan guru kami Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, yang dirangkum oleh sahabat kami yang bernama Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Dirangkum oleh beliau. Di sini ada semua adab-adab ketika berada di dalam masjid. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Wa'addahu alaihi salam fi sab'atil ladzina yuzilluhumullahu bi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Bahkan sedemikian luar biasanya orang yang memakmurkan masjid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid, Kanjeng Nabi masukkan ke dalam salah satu daripada 7 kelompok yang pada hari kiamat nanti yang tidak ada perlindungan dan naungan kecuali perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga orang-orang yang lagi dapat, lagi halangan, jangan ada di dalam masjid. Berada di mana? Di teras. Makanya jendelanya dibuka, ibu-ibu bisa di teras. Ini bukan mendiskreditkan, bukan mengecilkan, bukan merendahkan kaum wanita sedang dapat halangan, bukan. Tapi ini adalah bagian hak masjid, hak rumah Allah yang harus dihormati, sehingga dalam keadaan halangan, dalam keadaan junub itu tidak berada di dalam masjid. Memang ada beberapa kaul ulama yang mengatakan boleh kalau kondisinya darurat, tapi kondisi kita sekarang tidak dalam keadaan darurat. Artinya masih bisa mendengarkan di samping atau di teras masjid pengajian, atau mungkin di belakang. Itu diantaranya adab-adabnya ketika berada di dalam masjid. Warajulun, dan diantaranya lagi Kanjeng Nabi mengatakan warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Diantaranya lagi adalah seseorang yang hatinya ini terikat dengan masjid. Kalau dia masuk ke dalam masjid, dia keluar dari masjid, itu perasaannya pengen lagi balik ke masjid. Seperti ibu-ibu yang pergi ke mall nih, ada diskon. Itu bagaimana caranya? Ibu harus segera, jangan sampai terlambat pergi ke mall tersebut, karena waktunya terbatas untuk dapetin diskon. Ketika ibu sampai masuk ke dalam masjid, ke dalam mall tadi, ibu belanja dengan belanja segala macam. Di samping ada tulisan lagi, ibu terpaksa harus pulang dulu ngantar belanjaan. Ibu pengen balik lagi nggak? Karena sayang ini, diskon ini nggak akan ada lagi gitu. Nah, perasaan kita ke masjid, ketika keluar dari masjid, itu hati ini harus ada pengen lagi balik ke masjid gitu. Saya ketika bersama dengan guru kita, almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, atau kita panggil Abi, beliau ketika pergi kemanapun, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, ketika berada di dalam negeri, tempat yang pertama dicari adalah masjid. Pergi ke luar negeri, tempat yang pertama dicari setelah menentukan tempat menginap hotel, tempat pertama dicari adalah masjid. Di sana dulu tempat pertama yang didatangi oleh guru kita. Tempat yang pertama datangnya adalah masjid, bukan yang lain-lain. Bukan ke mall, bukan ke tempat-tempat belanja, bukan ke tempat-tempat refreshing. Dilihat dulu pertama adalah di mana masjid terdekat, sehingga tidak ada satu tempat di negeri yang Abi datangi kecuali masjid tersebut sudah pernah didatangi oleh beliau. Kenapa? Mengingat hadis ini, hati ini harus terikat dengan masjid. Hati ini harus terikat dengan masjid. Walakin
Akan tetapi setelah Imam Haddad menceritakan bagaimana luar biasanya keterikatan seseorang dengan masjid, walakin alaikal hal al-julus fihi bil adab wal ihtiram wal imsak anil fudulil kalam fadlan anil mahzur minhu wal haram. Dengan demikian, keberadaan kita di dalam masjid tersebut harus ada adab dan harus ada ihtiramnya. Adab di dalam masjid harus dijaga. Tidak boleh berbicara kecuali yang berkaitan dengan yang sifatnya itu mengantarkan kita kepada akhirat dan cinta kepada Kanjeng Nabi. Perbicaraan-perbicaraan yang berkaitan dengan dunia kita stop, kita alihkan. Kalau memang penting kita pergi keluar masjid. Yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi di dalam masjid ngomongin teman, ngegibah. Apalagi istilah ngegibah tuh, ngegosip, berbicara yang berkaitan dengan dunia, yang proyeknya entah itu ratusan bahkan miliaran juta saja tidak boleh di dalam masjid. Walaupun dia orang baik, yang walaupun dia suka mendermakan hasil proyeknya untuk masjid, segitu saja tidak boleh dia membicarakan bisnis dia di dalam masjid. Apalagi ngomongin orang, apalagi ngegibah, luar biasa itu. Di rumah Allah menggibah teman, ngegosip sesuatu hal yang pekerjaan yang haram. Dan juga diantaranya adalah menahan diri daripada pembicaraan-pembicaraan, terutama pembicaraan yang dilarang oleh syariat dan pembicaraan yang haram. Pembicaraan yang jorok, yang joran, tidak boleh di dalam masjid. Kecuali yang berkaitan dengan ilmu ya, yang memang harus disampaikan. Kenapa saya tidak membahas bab yang seharusnya di sini membahas tentang hubungan antara suami dan istri? Kagoknya kenapa? Baru mulai di masjid, ujuk-ujuk udah bahas hubungan suami istri. Makanya saya lengkap dulu 2 bab. Kita lengkap dulu 2 bab membahas tentang adab di dalam masjid. Nah, pada saatnya nanti membahas yang berkaitan dengan suami istri, membahas yang berkaitan tentang wajib mandi. Bagaimana seseorang wajib mandi itu, masuknya ilajul hasyafah fil farji, itu harus dijelaskan sedetil mungkin. Masuknya itu sampai mana? Apakah masuk ujungnya doang, atau sampai palanya, atau sampai ujung? Harus dijelaskan. Jorok nggak? Nggak ada yang jorok kalau yang sifatnya itu untuk ibadah. Ceboknya seorang wanita, seseorang yang masih perawan, seseorang yang sudah berkeluarga, itu kalau ketika dia membersihkannya dibedakan. Yang masih perawan yang cukup tampak terlihat. Sedangkan kalau yang sudah berhubungan, dia jongkok, nah yang kelihatan itulah harus dibersihkan. Jorok nggak? Nggak jorok. Harus disampaikan. Ketika istinja dengan batu, tangannya yang megang batu yang kiri atau yang kanan, memegang kemalonya kiri atau yang kanan. Kalau memegang kemalonya dengan yang kiri, berarti dia memegang batu dengan kanan, berarti dia nyebok tangan kanan. Nggak boleh nyebok dengan tangan kanan. Semuanya dijelaskan. Bagaimana cara megang kemalonya, semuanya dijelaskan. Jorok nggak? Nggak jorok itu mah. Semua yang berkaitan dengan kemaslahatan ibadah itu tidak jorok. Jadi jangan salah, itu Ustaz ngapain itu? Ngebahas hubungan suami istri. Kalau lagi berhubungan nggak boleh telanjang bulat, harus ditutupin dengan tirai atau ditutupin dengan selimut. Jadi jangan bugil-bugil amat. Di luar didengerin aja. Ini ngapa sih di masjid bahas-bahas masalah hubungan-hubungan badan segala macam? Ini justru berkaitan dengan ilmu. Gitu Bu ya. Jangan sampai salah. Jadi biar nggak kagok, di awal pertemuan ini saya bahas tentang adab ketika berada di masjid. Terus, fa inna badalaka tahaddas bi syai'in min umuri dunya fabrus ilal khurujil masjid. Kalau misalnya ada keinginan kita ketika bertemu dengan teman, pas ketemunya di masjid. Pas ketemu di masjid ada pembahasan berkaitan dengan bisnis. Ada membahas yang berkaitan dengan urusan cicilan panci. Ada yang berkaitan urusan dengan arisan Tupperware. Di masjid nih, ngobrolnya di luar yuk. Nggak enak di rumah Allah. Kenapa? Setiap orang yang membahas bisnis di rumah Allah pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Kenapa? Emang ada doanya. Emang didoain. Ya. Nah, sehingga pergi keluar, baru ngebahas di luar masjid. Nah, setelah dia ada di dalam masjid, ada telepon yang berdering. Telepon yang berdering ini dari rekanan bisnisnya dia. Biasanya membahas masalah mengenai proyek. Dia lihat, lagi dia
hadir masjid itikaf, dilihat, oh adab saya harus keluar, saya harus terima telepon di luar. Dia terima keluar, dan setelah selesai dia membicarakan bisnis dengan rekanan bisnisnya dia masuk lagi ke dalam, insya Allah bisnisnya akan berkah. Akan berkah bisnisnya, akan sukses usahanya. Beda dengan orang yang tadi memaksakan telepon, menerima pembicaraan dengan temannya berkaitan dengan bisnis di dalam masjid, pasti akan bangkrut dan pasti akan tidak sukses. Wala tashtagil fil masjid ila bil ibadi faqat, dan janganlah berada di masjid kecuali hal-hal yang berkaitannya dengan ibadah saja. Tidak boleh dengan hal-hal yang lain. Saya coba untuk sampaikan beberapa adab yang diambil dari rangkuman pengajian dengan guru kami Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Adab pertama disampaikan oleh beliau ketika langkah pertama yang dilakukan ketika seseorang masuk ke dalam masjid itu adalah dia melangkahkan kakinya dengan kaki yang kanan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang mulia. Yang dilangkahkan adalah langkah kaki kanan. Ketika dia sudah berada di masjid, dia mau keluar, langkah kakinya adalah langkah kaki kiri. Ketika berada di masjid, di dalam masjid ini ada ruang sekretaris. Dari masjid mau masuk ke dalam ruangan tadi, melangkahkan kaki kiri. Nah, ketika sudah selesai dari ruang sekretaris, ruang robot, dari ruang robot mau masuk ke dalam masjid, melangkahkan kaki kanan. Kodenya, kaidahnya gimana? Setiap memasuki tempat yang lebih mulia, langkahkan kaki yang kanan. Pergi ke tempat yang kondisinya berada di bawah, melangkahkan kaki kiri. Dari luar, masuk ke dalam rumah, melangkahkan kaki kanan. Di dalam rumah, mau masuk, di rumah ada musola kecil. Berada dalam rumah, mau masuk ke musola tadi, melangkahkan kaki kanan. Selesai sholat dalam musola rumah, mau masuk ke ruang tamu, melangkahkan kaki. Ketika dalam rumah tadi, ruang makan tadi, mau masuk ke kamar mandi, melangkahkan kaki. Dari kamar mandi tadi, pengen keluar lagi, keluar dengan kaki. Nah, patokannya begitu. Masuk ke dalam masjid, langkahkan dengan langkah kaki kanan. Itu adab aturannya. Ustadz, ribet amat sih perasaannya. Enggak ada yang ribet. Semua ibadah itu berasal daripada adah. Adah itu dalam bahasa kitanya adalah adat. Apabila kebiasaan ini terus dilakukan akan menjadikan suatu ibadah. Setelah masuk masjid, tadi sudah kita sama-sama amalkan. Ketika masuk masjid harus diniatkan iktikaf. Nanti akan saya kirim ke TPP niat iktikafnya, dan sebelum niat iktikaf biar pahalanya dapat pahala fardu, maka diniatkan iktikafnya nazar. Tadi sudah kita baca sama-sama. Bacaannya adalah nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati hadhihi fihi lillahi ta'ala. Jadi ketika sudah masuk masjid, saya nazar mau iktikaf di masjid ini, selama saya berada di masjid ini niatnya lillahi ta'ala. Nazarnya harus diucapkan. Kenapa? Yang tadinya pahalanya sunnah berlipat-lipat jadi pahala fardu. Setelah niat nazar baru niat iktikaf. Bagaimana niatnya? Ada niat yang simpel. Nawaitu fardul iktikaf lillahi ta'ala. Kapan niatnya? Kapan saja setelah berada di masjid. Ustadz, tadi saya lupa. Sekarang boleh nggak niatnya? Boleh. Jadi kapan sudah masuk masjid, disitulah diniatkan nazar dan niat iktikaf. Ada satu lagi yang luar biasa didapatkan dari guru kami, guru kita semua juga. Ketika berada di masjid, biar pahalanya berlipat-lipat ganda yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang lain, niat ini harus diniatkan. Apa niatnya? Nawaitu fi hadzal i'tikaf ala ma nawa Nabi sallallahu alaihi wasallam was-solihuna wa ma alimahullahu min niyatis solihat. Ya Allah, saya niat di iktikaf ini seluruh yang diniatkan oleh kanjeng Nabi, dan seluruh yang diniatkan oleh orang yang soleh ketika iktikaf, dan seluruh yang Allah ketahui tentang niat-niat yang soleh. Coba berlipat ganda. Jadi ibu masuk ke dalam masjid ini, niatnya satu sudah nazar iktikaf, sudah niat iktikaf,
Dan niat itikafnya juga berlipat ganda. Seluruh yang diniatkan oleh Kanjeng Nabi, saya niatkan. Seluruh yang diniatkan oleh orang-orang soleh, saya juga ikut niatkan. Dan seluruh apa yang diketahui oleh Allah niat yang soleh, saya juga niatkan. Luar biasa niatnya banyak. Keluar dari ruangan ini sudah luar biasa ganjaran pahalanya. Nah, jadi niat yang 3 ini nih dibaca nih. 1 niat nazar, yang kedua niat iktikafnya, setelah itu diniatkan segala hal yang diniatkan kebaikan di masjid ini yang diniatkan oleh Kanjeng Nabi, saya pun juga ikut niatkan. Dan seluruh niat yang diniatkan oleh orang-orang soleh masuk ke dalam masjid, saya juga niatkan. Dan seluruh niat yang Allah ketahui niat yang soleh, saya juga ikut niatkan. Habis malaikat nyatet, Bu. Capek malaikat nyatet itu, pahalanya luar biasa. Kalau masuk masjid nggak niat itikaf, ibu masuk masjid niatnya cuma ngaji, udah dapatnya cuma segitu saja, udah nggak berlimpah. Kenapa ini harus disampaikan? Ingat, umur umat Kanjeng Nabi itu pendek-pendek. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Jadi karena umurnya panjang, fisiknya juga tinggi-tinggi besar-besar, sehingga mengerjakan ibadahnya banyak. Sedangkan umat Kanjeng Nabi umurnya sudah pendek, fisiknya juga lemah, kecil-kecil. Dan Rasulullah mencoba untuk memohon kepada Allah supaya dilipat gandakan seluruh yang dikerjakan oleh umatnya. Di antaranya ini nih, masalah niat. Niatnya sama, tapi ganjaran pahalanya jauh berlipat ganda dibanding umat-umat yang terdahulu. Nanti di WA ke TPP, biar nanti di-share lagi, biar bisa diamalkan. Yang berikutnya adalah adab di dalam masjid. Yang punya handphone tentu sudah paham ya, dikecilkan atau di silent, jangan dimatiin, kasihan. Banyak terkadang lihat di masjid yang punya handphone harap dimatikan, jangan dimatikan, di silent. Kemudian yang termasuk adab di dalam masjid adalah, saya pilih, tidak membuang sampah di dalam masjid karena hukumnya haram. Tidak boleh membuang sampah di dalam masjid karena hukumnya haram. Entah itu bekas makanan, entah itu dia bekas coret-coretan, entah itu bekas sobekan kertas, entah itu plastik sampul kitab, apapun yang dinamakan sampah tidak boleh dibuang sembarangan di dalam masjid. Yang berikutnya adalah tidak boleh mengadakan akad jual beli karena disebut di sini hukumnya adalah makruh. Akad di dalam masjid hukumnya makruh. Yang ke-9, duduk di dalam masjid dengan adab. Apalagi duduk di dalam masjid ini, kita semua duduknya dalam keadaan ngaji. Ada orang dalam masjid, ada tasbih. Ada orang dalam masjid, pengajian nih. Dalam pengajian, dia sambil megang tasbih. Karena dia punya target, hari Jumat dia harus baca zikir dan baca salawat 1000. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngaji. Dia pikir itu adalah amal kebaikan. Justru itu adalah golil adab. Tidak beradab, kurang beradab, tidak beretika. Nggak boleh. Jangan dipikir sambil menyelam minum air. Nggak ada, mati orang sambil menyelam minum air. Kelelep, kembung, mati. Ngaji. Di antara ngaji, adab itu adalah 1. Tangan ini kalau memang menulis. Tangan ini kalau memang handphone mencatat di note-nya, silakan. Jangan scroll-scroll TikTok lagi ngaji. Atau dia duduk menghadap kepada yang ngaji, tangannya ini tidak boleh memegang tasbih. Walaupun nggak dibaca, walaupun cuma digoyang-goyangnya doang. Itu tidak adab. Ada satu kejadian di kalangan habaib di Hadramaut, ketika sedang ngaji, di pojokan sana ada jamaah lagi ngaji, dia megang tasbih. Setelah selesai pengajian dipanggil. Adakah dari hal yang tadi saya sampaikan ada kemungkaran? Nggak ada, kebaikan semua. Adakah yang saya sampaikan tadi semuanya ada manfaatnya? Ada kebaikannya. Jika demikian, kalau memang ada kebaikannya, maka stop, hentikan tasbih yang engkau mainkan ketika sedang berada di pengajian. Kalau memang ada kemungkaran, silakan cari tempat yang di situ ada kemungkarannya. Jadi nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh ketika dalam masjid, terutama lagi dalam pengajian, melakukan aktivitas yang lain kecuali ngaji. Usah terlibat, enggak, itu adab. Dikatakan sebagian habaib bahwa
seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan adab. Satu contoh lagi luar biasa. Ibu-ibu suka lihat nggak kalau di masjid? Kalau di masjid, selesai sholat, imam tuh suka duduk posisinya madep sini. Jadi kiblat sebelah kiri, jamaah sebelah kanan, dibaca doa. Suka lihat nggak? Itu termasuk sunnah. Itu di berbagai masjid berlaku. Tapi tidak di Masjid Nabawi. Di berbagai masjid itu berlaku. Selesai sholat, menghadap ke samping kiri, kiblat sebelah kirinya, berarti kanan jamaahnya, sambil berdoa. Tapi tidak berlaku di Masjid Nabawi. Kenapa? Ibu-ibu ingat nggak posisi mimbar imam ada di mana? Ini anggap kiblat di sana, di situ makam Kanjeng Nabi, ini mimbar. Ketika dia selesai sholat, dia menghadap ke sana, jamaah sebelah sana, kira-kira di belakang dia siapa? Makam Kanjeng Nabi. Itu nggak adab. Sehingga untuk menjaga adab tadi, tidak ada satu imam pun ketika dia selesai sholat di Masjid Nabawi, dia menghadap ke kiri. Itu adab tuh. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang halus, itu jangan dianggap sepele, jangan dihindarkan. Justru disitulah seseorang bisa mendapatkan keberkahan ilmu daripada adab yang didapatkan. Lalu kita lanjutkan lagi, termasuk di antara adab di dalam masjid adalah tentunya memperbanyak zikir, doa, sholawat ketika berada di dalam masjid, kecuali dalam keadaan ada pengajian atau taklim. Yang ke-11, di sini katakan 11, memasuki masjid dengan pakaian yang sopan, yang tertutup aurat dan tidak mencetak. Orang-orang kafir di beberapa masjid yang di situ menjadi kunjungan wisata itu disediakan pakaian tuh, disediakan perempuan namanya apa teh? Abaya, bukan abaya, gamis ya, jubah. Jadi orang-orang kafir ketika dia masuk ke masjid, ingin melihat masjid, itu diperbolehkan. Pakaiannya kan aneh-aneh bu, kayak kurang bahan gitu kan. Celana segini, ini kelihatan. Nah, ketika dia masuk masjid, dipakai itu kayak jubah gitu. Nah, didampingin sama salah seorang pengurus masjid untuk menerangkan tentang apa yang ada di masjid tersebut. Boleh. Nah, segitu tuh orang kafir masuk masjid disuruh dengan berpakaian yang sopan. Bagaimana lagi dengan kita? Tentunya harus dengan pakaian yang sopan, tidak boleh berbentuk atau terbuka auratnya. Yang berikutnya adalah, nah, mau ngomong rada kagok nih mama-mama nih. Jangan memanjangkan kaki arah ke kiblat. Ustadz pegel, Ustadz kaki, iya tahu, Ustadz juga tahu, pegel. Di serong kiri, serong kanan aja, boleh nggak? Boleh. Kalau ngajinya nggak menghadap kiblat, kalau ngajinya sama Ustadz, kakinya sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dimaklum kalau ada ibu-ibu atau emak-emak yang ngaji pegel kakinya dilempengin terus, nggak apa-apa, nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau untuk kiblat, kalau bisa diserong ke kiri, diserong ke kanan, ya bu ya, dimaklum, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Malah kalau bisa sih untuk ibu-ibu yang sudah umur 60, 70 itu disediakan yang bangku tempat duduk yang ada senderannya tuh. Nah, saya khawatir takut jomplang ke belakang. Biasanya ibu-ibu tuh cari yang ada senderannya di tiang, di dinding. Kenapa? Ingin nyaman. Boleh nggak? Boleh Ustadz. Yang nggak boleh itu yang anak muda nggak boleh. Nggak boleh senderan. Kalau yang sudah umur boleh. Biar ngajinya jadi nyaman. Yang berikutnya adalah di antara adab di dalam masjid, tidak berjalan di depan orang yang sedang sholat. Nah, kita lagi sholat nih, nggak boleh lalu lalang gitu bu ya. Kalau kita lagi sholat, kitanya sholat nih, kita ngasih isyarat gini saja nih. Nah, gini aja nih, dah kasih isyarat supaya dia jangan lewat. Dia maksa juga Ustadz, saya tekan aja Ustadz begini Ustadz, main tahan-tahanan, boleh nggak? Jangan. Kalau dia ngedorong, ya sudah lepas aja. Yang jelas kita sudah berusaha menghalangi dia supaya tidak melintas di depan orang yang sholat. Jadi jangan saling nahan gitu. Ya. Yang berikutnya adalah tidak bergurau dan tertawa-tawa di dalam masjid. Dikatakan hadis Nabi, ad-dhuhiku fil masjid zulmatun fil qabri. Orang yang banyak tertawa terutama di dalam masjid akan membuat kegelapan nanti di alam
kubur. Jadi kalau ketawa pelan aja, pelan, minimal senyum, ya, yang senyum aja. Jadi jangan sampai nanti kasihan yang ngisi materi di depan jadi kebagian dosanya. Ya, apalagi kalau ustadz yang senang humor, senang bercanda gitu, nanti kebawa-bawa gara-gara ibu ketawanya nggak ditahan. Yang berikutnya, tidak sholat di dekat pintu masjid atau keluar masuk orang. Ya, jadi kalau lagi datang pas pengajian, cari tempat depan dulu. Ngaji depan, jangan sholat di depan masjid. Kenapa? Lalu lalang orang. Ya, lalu lalang orang lewat menghalangi. Yang berikutnya, ini dia. Jangan meletakkan Al-Quran di lantai. Terkadang kita ngakalin, ini Quran, misalnya ini mushaf. Dia naruhnya begini. Sama aja. Kan begini nggak boleh Ustaz, dia taruh begini, sama aja, nggak boleh, sama dengan kaki ya sama dengan pantat, nggak boleh. Tidak boleh menyimpan Al-Quran berada di bawah, itu perlu dijaga banget. Kalau ibu-ibu yang pernah pergi haji, umroh, pernah lihat tuh orang Arab, gampang aja dia, baca Quran tuh begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab tuh. Jadi jangan diikutin, ya, bukan berarti ketika di sana semuanya adalah benar, enggak juga, ya. Biasaan tuh ditaruh di bawah sambil kaki diangkat dia tadarus Quran. Jangan diikutin. Yang berikutnya adab daripada berada di masjid adalah tidak memasukkan anak kecil yang tidak bisa duduk rapi dan tenang di dalam masjid. Jadi kira-kira mau bawa anak, ini anak kalau dibawa masjid tantrum nih, jangan. Ini anak kalau dibawa masjid, kalau diingetin bukannya nurut malah ngelawan nih. Siapa saja yang lihat ini suka ngelawan, teriak-teriak, jangan. Kalau kira-kira nih anak udah dinasihatin di rumah, dikasih bekal, Dek kamu nanti di masjid jangan berisik ya. Itu rumah Allah, banyak orang lagi sholat, nanti dia keganggu gara-gara kamu bercanda. Boleh kamu ke masjid, nggak boleh bercanda. Kalau ada temen datang, kamu ajak bercandanya di luar, boleh. Itu kita bekelin dulu tuh. Sehingga di masjid nanti tuh anak-anak tidak bikin kekacauan. Yang berikutnya adalah di antara adab daripada berada di masjid adalah tidak boleh membawa benda tajam karena membuat orang khawatir. Ya, tidak boleh membawa benda tajam. Dan juga tidak boleh membawa sesuatu belanjaan, terutama daging yang masih mentah atau frozen. Dikhawatirkan nanti dia cair, netes-netes tuh di karpet. Coba, sampai segini dibahas sama guru kita nih. Mau pengajian nih, ya nanti dah sekalian pulang dari pasar, sekalian mampir. Habis belanja di Superindo, belanja daging, masih beku. Kalau taruh di luar, hilang. Atau paling tidak dicuri sama kucing. Bawa ke dalam masjid, ya lupa. Lama-lama cair, netes. Akhirnya itu karpet, ada bekas air tetesan daripada daging. Bau jadinya. Bau amis, bau busuk lama-lama. Akhirnya harus nyuci satu karpet. Lumayan, satu karpet itu paling enggak nyucinya laundry itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Ya, masukin ke keropaknya cuma 1000, 2000 lagi. Aduh, rugi kan? Ya. Jangan sampai begitu. Kita harus jaga kebersihan daripada rumah Allah. Yang berikutnya adalah daripada adab di masjid adalah memperbaiki kerusakan yang terdapat di dalam masjid jika mampu. Nah, kita mah nggak mampu, tapi kalau patungan mampu. Nah, makanya kalau ke masjid sedekah, saya niatkan niat sedekah masukin ke keropak ini, saya niatkan ganjaran pahalanya untuk almarhum dan almarhumah, masukin tuh ke keropak masjid tuh. Kalau bukan kita yang memakmurkan, siapa lagi? Ibu-ibu kalau pergi ke toilet di pom bensin, bayar nggak Bu? Lah ini masjid, mau pakai air sepuas-puasnya, mau bolak-balik kamar mandi, bayar nggak? Kagak, ya paling enggak tahu diri lah kita. Itu ada keropak yang kita masukin. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Itu Bu ya. Jangan sampai kita termasuk umat-umat yang tidak memakmurkan masjid. Yang terakhir, nah, tidak boleh teriak-teriak di dalam masjid kalau ada sesuatu barang yang hilang. Ada handphone hilang, ada sesuatu hilang, jangan teriak-teriak di dalam masjid. Sebagaimana dikatakan oleh
Kanjeng Nabi, la raddallahu alaika dollataka fa innal masajida lam tubna lihadza. Bahwasanya Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang karena masjid itu tidak dibangun untuk hal berteriak-teriak cari barang hilang. Cari barang hilang lah, cari anak hilang lah, segala macam lah. Ya, tidak boleh di dalam masjid. Nah, itulah sebagian daripada adab-adab berada di masjid yang dibahas oleh guru kita dan juga berada di pembahasan Imam Haddad. Semoga pembahasan daripada adab di masjid ini ke depannya bisa memberikan kepada kita dalam keadaan ngaji, nyaman, berada di masjid juga terasa senang, berada di masjid terasa betah. Kalau bukan kita yang memakmurkan, kalau bukan kita yang membuat betah di dalam masjid, siapa lagi? Jadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga daripada pembahasan adab di masjid tadi itu akan membuat kita lebih dewasa ketika berada di dalam masjid, dimanapun masjid itu berada. Ya, walaupun berada di kota Mekah, kota Madinah, ibu-ibu yang ditakdirkan bisa pergi umroh setiap bulan, ibu-ibu yang ditakdirkan bisa berangkat haji setiap tahun, amin. Walaupun di sana dalahnya itu banyak, dalah itu penjaga kebersihan, banyak, bukan berarti sembarangan buang sampah, bukan berarti sembarangan membuang kotoran, bukan berarti membuat kerusakan di masjid. Segitu tempat yang sudah luar biasa saja tidak boleh. Ya, nah jadi nitip ke ibu, semoga daripada pembahasan ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan kita tentunya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki husnul khotimah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حربا واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول ننظر بكل سر بالمصطفى الرسول ننظر بكل سر بالمصطفى الرسول ننظر بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه تخشي صحبي والحمد لله بالماء ودناه حمدا كثيرا دائما نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.